मेरे परिवार से बहुत तशद्दद किया गया दिल्ली पुलिस वालों तो मतलब चलो गुरु साहब की कृपा है जो मान लो संघर्ष लड़ते हैं मान लो उच्च नीच तो हो ही जांदियां ने पर गुरु साहब की कृपा के नाल फतेह अज असीं कर लिया वो सारियां शैआं सानूं भुल चुकियां असीं ये दिल्ली फतेह कीती आ बहुत खुशी महसूस करते हैं साथ देना किसी चंगी पार्टी का दो सिमरजीत मान का साथ दो ਜਿਹੜੇ मान लो कि अपनी पंथ इतली लड़ते आ रहे हैं जे सरकार सानू मिठे देंदी आ आटा दाल देंदी आ साडे जेडे बंदी सिंह उन्हां दी रिहाई करे साडा हुण अगला मोर्चा होऊगा बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਲਈ उन्हां ਲਈ रिहाई वास्ते जगतार सिंह जी हवारा वास्ते हनी उन्हां वास्ते हुण मोर्चा लावांगे। TV 84 इंडिया दे नाल जुड़े हो मैं रजिंदर सिंह सभरा किसानी अंदोलन की गल चलदी है तां 26 जनवरी नूं एक अहम दिन वजों मन्निया जांदा है। 26 जनवरी के दौरान लाल किले के उपर जिथे किसानी अंदोलन का झंडा लहराया गया किसानों का झंडा लहराया गया उत्थे खालसे का जाहो जलाल वाला भी जिहड़ा सी निशान लहराया गया खालसे का झंडा लहराया गया पर उस झंडे नूं लहराउण वाली एक मासूम जी शख्सियत बड़ा मासूम जिहा चेहरा असीं उन्हां दे नाल गलबात करांगे। भाई जुगराज सिंह मान जिहड़े कि खालसा पंथ के लिबास के सजे हुए ने उन्हां दे नाल गलबात करने। भाई सब तो पहला स्वागत है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। भाई जी किवें देखते हो अज जित प्राप्त हुई है कदे 26 जनवरी की गल चली सी हाँ जी किसानी अंदोलन का अज बड़ा महत्वपूर्ण दिन है किवें देखते हो अज जी बहुत खुशी महसूस करते हैं कि मान लो असीं जित प्राप्त की आ साडे बजुर्गों ने 1 साल तो उपर उत्थे किसानी अंदोलन के वास्ते संघर्ष लड़िया वा ये एक इतिहास रचिया जाऊगा असीं याद रखांगे इहनूं आउण वाली पीढ़ी भी याद रखूगी इस इतिहास नूं जी। ये जिहड़ा इतिहास आया ये जिहड़ा संघर्ष है अज इतिहास बनिया इतिहास के सुनहरी पत्रियां के उपर उकरिया जाएगा भविख दे विच साडियां पीढ़ियां प्रेरणा स्रोत बनेगी इस तो प्रेरणा लैके। हाँ जी हाँ जी इस तो प्रेरणा मिलेगी कि साडे बजुर्गों ने एक शांतमई ढंग दे नाल ये अंदोलन लड़िया पहला भी इतिहास दे विच आपां पढ़दे आए साडे गुरु साहिबां ने शमशीर दे नाल जंगां लड़ियां सी ते संघर्ष कीते ही जर आह वाला संघर्ष आ ये एक शांतमई ढंग दे नाल संघर्ष लड़िया गया जी। जे आपां संघर्ष के पिछोकड़ दे विच जाइए कि ये गुरु पातशाह महाराज जी की कृपा हुई है। हाँ जी बिल्कुल जी ये गुरु साहब की गुरु नानक देव जी पातशाह की कृपा ही बाद गुरु तेग बहादुर साहब जी के शहीदी दिहाड़े दिवस के फिर उस तो बाद फिर फतेह पूरी हो गई जी। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਜਾਪਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਮੰਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ एक निशान साहब के थले आपां जो भी जंगां लड़ियां गईयां उही संघर्ष अज एक निशान साहब की हेठ अज प्राप्त की फतेह की है जी। जुगराज सिंह तुसीं जिद्दां 26 जनवरी नूं अपना रोल अदा किया केसरी निशान लहरा के फिर तुहाडे उपर दर्शकों की जानकारी वास्ते जानना चाहुंदे कि किस तरह का संकट भरिया समा सी। देखो जी उस टाइम तो असीं जदों किसान संयुक्त मोर्चे दे विच आए तो एक रैली नूं वेख के एक इकट्ठ नूं देख के बहुत खुशी महसूस करते हैं उस टाइम ते भी असीं एक अपने हक्कां दी रोस वास्ते अभी दिल्ली नूं जा रहे हैं ते बाद विच जदों असीं लाल किले पहुंचे लाल किले ते केसरी निशान साहब चलाया गया उस तो बाद सानूं ये सरकारां भी कहिंदियां है कि मान लो ये अतवादी है खालिस्तानी है क्योंकि जदों असीं अपने हक्कां लई हक नहीं सानूं मिलणगे ते असीं खालिस्तानी फिर सानूं खालिस्तानी क्या कहण दा रोल देंदे हैं ना ते बाद असीं जो निशान साहब चलाया गया उस तो बाद जी मेरे परिवार से बहुत तशद्दद किया गया दिल्ली पुलिस वालों तो चलो गुरु साहब की कृपा है जो मान लो संघर्ष लड़ते हैं वो मान लो उच्च नीच तो हो ही जांदियां ने पर गुरु साहब की कृपा के नाल फतेह अज असीं कर लिया वो सारियां शैआं सानूं भुल चुकियां पर असीं गुरु साहब की फतेह के नाल असीं हुण पंजाब नूं रवानी बाबा बघेल सिंह दे जिक्र आउंदा है इतिहास दे विच पढ़िया लिखिया मिलता है कि उन्होंने बहुत वड्डी करनी की कई बार दिल्ली फतेह की पर अज पंजाब के लोगों ने दिल्ली फतेह की है खालसे ने दिल्ली फतेह की है। इसदा इतिहास तुसीं पहलां पढ़िया सुनिया सी जां तुहानूं पता सी कि भविख दे विच जिवें अज तुहानूं लोग अपना रोल मॉडल मानते हो तुहाडे नाल तस्वीरां खिचवाउंदे आ कदे मन दे विच सोचिया सी इस तरीके दे नाल पंजाब दे लोग प्यार देणगे। हाँ जी
ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਲਾਜਪਤ ਰੱਖ ਲਈ। ਇੱਕ ਫਤਿਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੀ ਫਤਿਹ ਦੇ ਮਾਲ ਮੈਨੂੰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ। ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਜੂਕੇਟਡ ਵਰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰੀਮ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਬੰਨੇ, ਅੱਜ ਆਉਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਤਾਂ ਉਲਟੀ ਬੋਲੇਗਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਬੋਲੇਗਾ, ਅੱਗਵਾਦੀ ਬੋਲੇਗਾ ਤੇ ਪਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ, ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ, ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸੰਯੋਗ ਹੈ ਇਸ ਪਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੁਗਰਾਜ, ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਆਮ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਝਾ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਗੇਰੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪਿਆਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਆਟੇ ਦਾਲ ਦੇ ਜਾਂ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਪਿਰਟ ਭਰੀ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵੱਖਰਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਗਲਬਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲੋ ਗਰਦ ਮਚਾਈ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਜਸੀ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵੇਖੋ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਆ, ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਆਲ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਕਿੰਨੇ ਵੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਬਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਆਟਾ ਦਾਲ ਦਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਟੋਫੀਆਂ ਵੰਡਣਗੇ, ਲੋਲੀਪੌਪ ਦੇਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਿਓ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇਹ ਪੰਥ ਹਿੱਤ ਲਈ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਚਿਹਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਚੰਗੇ ਚਿਹਰੇ ਹੈ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਚਿਹਰੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਜੀ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੇਖੋ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਆਟਾ ਦਾਲ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰੇ। ਆਡਾ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਮੋਰਚਾ ਹੋਊਗਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਵਾਸਤੇ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਮੋਰਚਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ? ਸੁਨੇਹਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਇਹ ਚੰਗੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਬਣੂਗੀ, ਚਾਹੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਮਾਝੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਭਾਈ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਔਰ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਮਾਮ ਪੱਖ ਲੈ ਕੇ, ਤਮਾਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ, TV 84 ਇੰਡੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ।